আসসালামু আলাইকুম। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে সে কখনো অভাব অনটনে পড়বে না। এটি রিজিক বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পরিচিত। بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقع الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء ينبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر يودون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من يعين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر تخضود وطلح تنضود وظل تمدود وماء تسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش ترفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو أباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم تعلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم يا تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم يا تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب يكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالون فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم বাংলা অনুবাদ 1 যখন সেই মহাসম ঘটনি কিয়ামত ঘটে যাবে 2 যার ঘটা নিয়ে কোনো মিথ্যার অবকাশ নেই 3 এটি কাউকে করবে নিচু কাউকে করবে উঁচু 4 যখন প্রবল প্রকম্পনে পৃথিবী প্রকম্পিত হবে 5 এবং পাহাড়গুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধুলোয় মিশে যাবে অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা 7 এবং তোমরা বিভক্ত হবে 3 শ্রেণীতে 8 এক শ্রেণী ডান দিকের দল কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল অন্য শ্রেণী বাম দিকের দল কত হতভাগা বাম দিকের দল 10 আর অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তী 11 তারাই তো আল্লাহর নিয়োগশীল বান্দা 12 তারা থাকবে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে 13 তাদের বড় একটা দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে 14 আর অল্প কিছু হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে 15 তারা স্বর্ণচিত আসনে আসীন থাকবে 16 তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে মুখোমুখি হয়ে 17 তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চিরকিশোরের দল 18 পানপাত্র জগ ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে 19 জাপানে তাদের শিরাপীরা হবে না এবং তারা জ্ঞানও হারাবে না 20 আর তাদের পছন্দমতো ফলমূল নিয়ে 21 এবং রুচিমতো পাখির মাংস নিয়ে 22 সেখানে থাকবে ডাগর চোখের হুরগণ 23 যারা যেন আবরণে রাখা মুক্তার মতো 24 এসবি তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ 25 সেখানে তারা কোনো নিরর্থক বা পাপের কথা শুনবে না 26 শুধু শুনবে সালাম আর সালাম
27 আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল। 28 তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুলগাছের ছায়ায়। 29 এবং কাদি ভরা কলা গাছে। 30 এবং সুদীর্ঘ ছায়াতলে। 31 আর প্রবহমান পানির কিনারে। 32 এবং প্রচুর ফলমূলের মধ্যে। 33 যা শেষ হবে না এবং যা খেতে কেউ বাধাও দেবে না। 34 তারা থাকবে সুউচ্চ সজ্জায়। 35 আমি জান্নাতি রমণীদের বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি। 36 তাদের করেছি চিরকুমারী। 37 সোহাগিনী ও সমবয়সী। 38 ডান দিকের দলের জন্য। 39 যাদের এক বিশাল দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। 40 এবং এক বিশাল দল হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে। 41 আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল। 42 তারা থাকবে আগুনের লু হাওয়া ও ফুটন্ত পানিতে। 43 এবং ঘন কালো ধোয়ার ছাড়ায়। 44 যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। 45 তারা ইতিপূর্বে বিলাসিতায় মত্ত ছিল। 46 এবং তারা লিপ্ত ছিল মহাপাপে। 47 তারা বলত, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব তখনও কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে? 48 আমাদের পিতৃপুরুষদেরও কি? 50 বলুন, নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে 50 একত্রিত করা হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে। 51 অতঃপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদীরা। 52 তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে জাক্কুম গাছ থেকে। 53 এবং তা দিয়ে পেট পূর্ণ করবে। 54 অতঃপর তার ওপর পান করবে ফুটন্ত পানি। 55 তোমরা তা পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের মতো। 56 বিচার দিবসে এটাই হবে তাদের মেহমানদারি। 57 আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না? 58 তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে? 60 তোমরা কি তা সৃষ্টি করো নাকি আমি সৃষ্টি করি? 60 আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নিই 60 তোমাদের স্থলে তোমাদের মতো অন্য কাউকে আনতে এবং তোমাদের এমনভাবে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জানো না। 62 তোমরা তো প্রথম সৃষ্টির কথা জানো, তবে কেন শিক্ষা গ্রহণ করছ না? 63 তোমরা যে বীজ বপন করো সে সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছ? 64 তোমরা কি তা উৎপন্ন করো নাকি আমি করি? 65 আমি চাইলে তাকে খড়কুটা বানিয়ে দিতাম, তখন তোমরা অবাক হয়ে বলতে, 66 আমরা তো গুণের জালে পড়ে গেলাম। 67 বরং আমরা তো বঞ্চিত হয়ে গেলাম। 68 তোমরা যে পানি পান করো সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? 69 তোমরাই কি মেঘ থেকে তা নামিয়ে আনো নাকি আমি নামাই? 70 আমি চাইলে তাকে লোনা বানিয়ে দিতাম, তবে কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না? 71 তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? 72 তোমরা কি এর গাছ সৃষ্টি করেছ নাকি আমি করেছি? 73 আমি একে করেছি স্মারক এবং মরুচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। 74 অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের তাসবিহ পাঠ করুন। 75 আমি তার কারাজির অস্তাচলের শপথ করছি। 76 নিশ্চয়ই এটি এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে। 77 নিশ্চয়ই এটি এক সম্মানিত কুরআন। 78 যা সংরক্ষিত আছে এক গুপ্ত কিতাবে লাউহে মাহফুজে। 79 পবিত্ররা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। 80 এটি বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। 81 তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গান করো? 82 আর তোমরা নিজেদের রিজিক বানিয়ে নিয়েছ এই যে তোমরা একে মিথ্যা বলো। 83 যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। 84 এবং তোমরা তখন তাকিয়ে থাকো। 85 তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার বেশি কাছে থাকি, কিন্তু তোমরা তা দেখো না। 86 যদি তোমাদের হিসাব নেওয়া না হয়। 87 তবে তোমরা কেন সেই প্রাণকে ফিরিয়ে আনো না যদি তোমরা সত্যবাদী হও? 88 অতঃপর যদি সে আল্লাহর নৈকট্যশীলদের একজন হয়, ধনম্বী, তবে তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম রিজিক ও নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত। 90 আর যদি সে ডান দিকের দলের একজন হয়, 91 তবে তাকে বলা হবে, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, যেহেতু তুমি ডান দিকের দলের অন্তর্ভুক্ত। 92 আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদীদের একজন হয়, 93 তবে তার মেহমানদারি হবে ফুটন্ত পানি দিয়ে। 94 এবং প্রজ্বলিত আগুনের দহন। 95 নিশ্চয়ই এটাই ধ্রুব সত্য। 96 অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের তাসবিহ পাঠ করুন।